Afternoon. Welcome to our final meditation, Wednesday evening meditation before the summer. Сайн өнөөдрийн 5 гарагийн оройн бяцлаглалын хичээл маань одоо 100 амархаас өмнө сүүлийн удаа орох нэг. So as usual, we'll spend our first half hour doing stabilizing meditation to strengthen our concentration and mindfulness, just to settle the busy mind, get more focus. За хоёр бяцлал хийдэг. Эхний бяцлал 30 минут бүгдээрээ сэтгэлээ тогтоож амьрлуулах бяцлал хийнэ гэх. Тэгэхээр энэ бяцлаглыг хийснээр бидний анхаарал төвлөрдөг, юмыг дурдж санаж анзаардаг тэр чадваруу сайжрах нь байна. So I like to do some body scan in class because it's probably not something that we do for ourselves in our own practice, even if we're even doing a practice at home. So I think it's really important to cultivate the habit of being able to release and relax into the posture so we can set the body it sets the mind free from the body, from being uncomfortable. Бүгдээрээ нөгөө биеэрээ нэг анхаарлаа ингээд гүйлгээд бяцлагтай нэг тасгал байдаг шүү дээ, тэрийг хамтдаа эхэнд нь хийя гэж бодож байна. Яг гэвэл нэг чухал байдаг. Та нар гэртээ суугаад бяцлагдаг эсхийг мэдгүй бяцлагдаг болвол яг энэ дасгалаа бас хийдэг эсхийг мэдгүй учраас хамтдаа хийгээд нэг сайн сураад авал хийж яхад зүйтэй дасгал байгаамаа. Okay, so let's pay attention firstly to the posture, starting with the buttocks being connected to the cushion or the chair, that surface beneath you, just to feel that you're sitting very squarely in the center. Та ингээд судлаа зүв би зүв судлаар суяад хинний юун төрөнд өгцөг доор судалтайгаа хөрөлцөж байгаа тэр мэдрэмжээр тогтъё. Тэгээд тэгшхэн сууж гинөө гэдгийг анзаараар. And check that your legs, your knees, your hips feel relatively comfortable, knowing that if it's difficult to sit on one cushion, you may find two cushions more comfortable. За хөлөө өөртөө эвтэхнэр зүрүүлээ тавина. Тэгээд хөл өвдөг та цаарцаг эвтэй байна уу, ажаараа хүчлээ цуугаад байхгүйгээр суудлаа өндөрлөөрөө шаардлагатай бол. And then, having a good base, pay attention to the spine, lifting the spine up tall and open. Ингээд нуруугаа доороос нь дэшигээ сайхан цэглэе. Becoming aware of our shoulders. Are they relaxing away from the ears? Are they opening out wide? Хоёр мөрөө тэгшхэн гэтээ сул тавья. And curving the arms a little out from the body, especially in the hot weather. It's really important to have that air circulation around us. Otherwise, dullness and lethargy tends to be dominant. Гараа тоогоор баг зэрэг нуглаад биендээ наалгүйгээр зайтай тавиараа. Ялангуяа юм халуун цагт бол зайтай байх тусмаа зайтай байх нь тустай шүү гэж биендээ наачих юм бол халууцаад тэгээд нойрмоглоод эхэлнэ тийм учраас агаар орохоор зайтай байрлуулаарай. And then feeling the right hand sitting inside the left, thumbs touching, resting in your lap, or you can place your palms just above your knees. Хоёр гарынхаа алгыг дэш нь харуулад зүүн гар дээрээ баруунаа тавьдаг. Тэгээд хоёр эрхий хурууга хооронд нь хүрэлцүүлээд гараа өөр дээрээ тавьчин. Эсвэл хоёр гараа салгаад хооронд өвдөг дээрээ доош нь харуулад тавьчихвол. Which in the hot weather actually the second option can feel more comfortable. Ялангуяа юм халуун багт бол өвдөг дээрээ тавьчихад илүү тухтай байж болох юм аа. And then feeling that our crown is directly on top of the spine. And we tuck the chin a little bit in towards the throat, opening the back of the neck. Толгойцох эрүүгээ баг зэрэг өвчрүүгээ ойртуулад шилэн хүзүүгээ сунгана. Толгой орой нурууны үенүүттэй нэг шугамд байхаар суугараа. And just allowing the eyes to partially close if you can manage that. Letting some light flow in to the eyes supports mental alertness.
болж игэл нүдэ тас анилгүйгээр хагас аниад гэрэл орж байхаар тий хагас аниад суугаарай гэх юм бол сэтгэл санаа бодонгуурч бүдэхгүй сэргэг байх нь. Okay, so now what we'll do is the body scan. So we're moving the attention from the crown through the body. If you find any parts that are tight or tense, consciously allow them to relax. Stop the squeezing and open, relax. And also reduce any temptation to have to fidget or move. Just allow yourself to settle into a position of stillness. За түрүүний хэлсэнчлэн нөгөө биеэр анхаарлаа гүйлгэж явуулж бие хачанга сулыг тохируулах ийм дасгалыг яг толгойн оройгоос эхлээд ажиглаад явна. Тэгээ биеийн одоо анхаарал хаана тогтож байна тэр биеийнхаа хэсэгт чангалсан барьсан бол суллах нь байна. Хит сул тавиад авчганаад тогтож өгөхгүй байх юм бол сайхан суллаад чанга сулын тохируулаад тогтоох нь байна тий. So bringing your attention to the crown. Толгойн оройгоос эхлэе. Beginning to move it down through the back of the head, sides of the head, and down through your face, just slowly. Толгойн оройгоос анхаарлаа ардаагц толгойн хоёр хажуу нүрээ дээрээс нь доош нь алгуурхнаар анзаараарай. And our face is actually quite an interesting part of our anatomy, and research teaches us or shows us that when we really relax the muscles in the face, it actually sends a relaxation message through the whole body. За бидний биеийн сонирхолтой хэсэг бол яхаарахгүй нүүр байж байгаа гэж те ягаад гэвэл нүүрэнд их олон жижиг булчин байдаг. Тэгээ бид нар өөрөө ажиглаад нүүрнийхээ булчингуудыг суллаад ирэхлээр бүх бие ямарч суларч байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг байна. So releasing any frowning, allow your forehead to become very smooth. За тухайн ажиглаад дух атарч үрчгээгүй тэгвэл суллаад тухай тэнэлгээрээ. Space between the two inner points of your eyebrows widens and opens. This helps to relax the mind. Хоёр хөмсгний хооронд хацай тэнийгээд холдоод ирлээ гэж бодхолоор бидний сэтгэл бас тайвширнаа амарна. And then the eyes. So we can allow our eyeballs to look towards a point in the center of the chest and allow them to be still. When the eyeballs are still, this also supports slowing down or quietening of the activity, mental activity in our mind. За нүдний харцаа өөрийнхөө зүрхний төв тус газар руу цээжнийхээ төв тус газар руу хандуулаад тэгээд нүднийхээ цэцгийг хөдөлгөөнгүй тогтун байлгахыг хичээгээрэй гэж нүд хөдөлгөөнгүй байхлаар бас тэрийг дагаад сэтгэл санаа тогтоод ирдэг юм байна. So the eyes are very relaxed, and the nose and the cheeks, include your ears. Нүд сайхан амарч суларлаа. Хацар, шанаа, чих суларлаа, амарлаа. And then the mouth. So the tongue is relaxed inside the mouth. Teeth are a little bit apart. And the lower jaw dropping away from the upper jaw. And sensing a soft inner smile in the corners of your mouth. За амаас суллаа те. Тэгэхээр хилээ аман дотроо сул тавина. Дээд доод шүд хоорондоо сална. Уруул бас салах юм уу зөөлөн хүрэлцэн. Дээд доод эрүү хоорондоо зайтай байна те. Тэгээд хоёр завж зөөлрөөд ирэхлээр сулраад ирэхлээр инээмсэглэж байгаа ч юм шиг санагдах нь. And allowing your face to be very soft. Can you imagine it appearing most peaceful now? Ингээд нүүр царай сайхан зөөлрөөд ирлээ гэж бодорой те. За одоо өөрийгөө харах юм бол нэг тийм тайван амар дүртэй байх нь. Then our attention, together with this peacefulness, moves down through the neck, throat, and into the shoulders.
одоо анхаарлаа доошоо хүзүү, хоолой, мөрөө хүртэл олж ажиглаад тэгээд суллаа. Dissolving any held tension, allowing them to relax. Барьж чангалчихсан байвал суллаарай гэж. Continue on down through your arms into your hands, thumbs and fingers. Хоёр гараа мөрнөөсөө дээрээс нь доош нь гарынхаа хурууны үзүүрийг хүртэл анзаарч суллаа. Underneath the fingernails to the tips of the fingers, maybe feeling a tingling, a sign of relaxation. Гарын хурууны хумсны доор, гарын хурууны үзүүр чимчгэнж ямар нэг мэдрэмж авах юм бол энэ суларч амарч байна гэсэн үг байна. Then return to the shoulders and slowly scan down through the trunk of your body, the sides, the front, the back, especially the internal contents. Буцаад анхаарлаа мөрнөөсөө их биеийг дээрээс нь доош нь анзаараа тий. Их биеийнхаа ар нуруу, өмнөд цээжин хэсэг, хоёр хажуу тэрчлэн дотоодын биений дотор идэрхтэн болгон амарч суларч байна. And as you do this, of course, the inner parts begin to relax, but know that you need to maintain enough tension to hold your back upright. Хангих биеийг суллах ч гэсэн нуруугаа цэцэг шулуун бариараа. And moving down into the hips, the pelvic region, the buttocks, feeling that connection to the surface beneath you, feeling grounded and present. Ингээд доошлоод биеийнхаа доор газартайгаа хүрэлцэж байгаа, суудалтайгаа хүрэлцэж байгаа мэдрэмжийг ажиглая. Түүнийг ажихаар бид нар нэг тулгууртай, сайхан тогтвортой, тогтун сууж байгаагаа ажаар. And finally, your attention and peacefulness flow through your legs into your feet and toes. Хоёр хөлөө дээрээс нь доош нь хөлийнхаа улыг, хурууныхаа үзүүрийг хүртэл анзаарч суллая. And you experience your posture now as strong and stable, and maybe beginning to notice or sense an increasing feeling of stillness. Өөрийнхөө биеийг тэр чигээрээ ажиглаар нэг сайхан уушгил адилхан тогтун харагдана тий. Тэгээ улам хөдөлгөөнгүй болоод тогтоод ирж байгаа мэт санагдах байхаа. Then we turn to pay attention to our mental posture, our motivation for practice. За одоо харин өөрийнхөө сэтгэл рүү анзаараад ямар санаа сэтлэр бясалгал хийх гэж байна вэ гэдгийг харъя. So bring to mind your own personal reasons for attending this evening. Өнөө энд бирж бясалгал хийхийн санаа тань юу байв, сэтэл тань юу байв тэрийг ажаар. Reminding ourselves that meditation is primarily our work with understanding and transforming our mind. What we're transforming are the negative attitudes or qualities into the positive qualities and attitudes. Бясалгал хийснээр бид өөрийнхөө сэтгэлтэйгээ ажиллах гэдэг тийм сэтгэлээ өөрчилж уруулах гэдэг юуг өөрчлөх гэдэг нь вэ гэхлээр бидний сэтгэлд байдаг сөрөг, муу, хортой юу байна тэр болгоныг эерэг, сайн, буянтай, тустай зүйл болгож өөрчлөх гэдэг. And so there are numerous benefits from a physical point of view, mental and emotional. So bring very clearly to your mind, of course you have your personal reasons for being here, but knowing that by working well with your mind, making it more healthy, then you're able to bring more benefit not only to yourself, but especially to others. За ингээд бясалгал хийснээр гарах ач тус эрдэм нь асар их байна гэж тэгээд өөрийнхөө санаа сэтлийг тодорхойлоод түүн дээр нэмээд
бясалгал хийснээр миний сэтгэл эрүүл саруул болох юм байна. Эерэг зөв сайн болох юм байна. Тэгүүгээр би өөртөө болоод бусдад тустай байя гэсэн нэг ийм санааг нэмж бодорой. So shape and allow your motivation to come sincerely from your heart. За ингээд ямар л одоо санаа сэтэл төрүүлнэ, яаж сэтгэлээ засна, тэр нь тань өөрчийн сэтгэлээс тэ өөрөөгөр баттай төрөх юм шүү. And then we'll begin with a breathing meditation with counting, which we've done several times before. So we're going to breathe naturally, and on the inhalation 1, exhalation 2, inhalation 3, exhalation 4, like that up to 10. Амьсгал дээрээ тогтохдоо хамтд нь амьсгалаа тоолж тогтёо гэдэг. Тоолъё тийм энэ тоолох бясалгалыг бид нар урьдаас олонтоо хэд удаа хийсэн. Тэгэхээр амьсгалаа авахтаа 1, гаргахтаа 2, аваад 3, гаргаад 4 гэх мэтээр үргэлжлүүлж тоолсоор 10 хүртэл тоолох нь. And when distractions pull our attention, we forget where we're up to, simply go back and start at the beginning. If you can complete the 10 counts, being focused, then start the next round. За ингээд амьсгал дээрээ тогтоод тоолж явах завсар анхаарал өөр нэг тийшээ сарничих юм бол мэдсэн даруйдаа буцаагаад амьсгал дээрээ анхаарлаа авчраад нэгээс эхлээд тоолоод эхлэх нь тий. Анхаарал сарних болгонд буцаж нэгээс эхлээд агараа гэж 10 хүртэл огт сарнилгүйгээр тоолцох юм бол ахаад эхнээс нь эхлэх.
Just for one more minute, keeping an alertness to know when distraction pulls your attention. And as soon as you notice, label, acknowledge, distraction, let it go, come back to the counting. Үргэлжлүүлээд 1 минут орчим амьсгал тоо 2 дээр тогтъё. Хамгийн гол нь анхаарал тань энэ амьсгал дээрээ тон дээрээ байна уугүй юу гэдгийг байнга ажиж байгаарай гэж сатаарсан болвол түүнийг мэдсэн даруйдаа буцаагаад авчраад тогтоогоод байна. Then you can let go of the counting, and just for one more minute, simply observing the air flowing in and out of your nostrils with a natural curiosity, just to experience fully the sensations that occur with this action. За одоо анхаарлаа зөвхөн хамрынхаа үзүүр дээр орж гарч байгаа амьсгал дээр тогтоож барьяа гэх тоолгүйгээр тий амьсгалаа ажихтаа бүр нэг одоо жинхнээр сониучраад сонирхоод тэр амьсгал орж гарч байгаа мэдрэмжийг бүрэн бүтэн мэдрэхийн тулд анхаарлаа тогтоож бариарай.
And so now you can relax your attention from observing air flowing in and out and the particular sensations. За одоо хамрын үзүр дээр орж гарч байгаа амьсгал дээр тогтож исэн анхаарлаа бас орхиё. Taking a few moments to notice how it is to stop, to sit still in a relaxed way and work with your mind. Did anything change for you? Харин түүний оронд ингээд зогсоод тогтож суугаад анхаарлаад тогтоогоод барих гад оролдоод үүний дараа өөрт юу мэдэгдэж байна вэ гэ би сэтгэлээ санаагаа ажиглаар. And when you're ready, please feel free to relax your posture and stretch or change the position of your legs if you need to for a couple of minutes. Ингээд нэг 2-3 минут завсарлая гэж тэ би хажлыг гаргаарай, хөдөлгөөрэй, амраарай. So while you're relaxing, I'd just like to mention that I'd like to start the second meditation with a cooling breath, which I actually shared with the people at lunchtime in Healthy Mind, Healthy Body, but that's not live streamed, so I thought it might be helpful for people here in the Gompa, but also perhaps some people tuning in on Facebook this evening, just to practice this cooling breath. Та нарыг амарч яхад дараагийн 2 дахь бясалгалынхаа талаар нэг жоохон танилцуулъя гэж юун түрүүнд эхэнд нь нөгөө сэрүүцүүлдэг те ялангуяа халуун үед яаж амьсгал бол бид нар жоохон сэрүүн байх юм бэ гэдэг те тэр амьсгалын тасгалыг заая гэж бодож байна. Би өнөөдөр өдөр саруул ухаан эрүүл бие гэдэг хичээл дээр заасан боловч тэр цахимаар явдаггүй хичээл тийм учраас цахимаар орж байгаа хүмүүст энд бас тэр тасгалыг сураагүй, амжаагүй, ирээгүй хүмүүс зориулаад тэр амьсгалыг бүгдээрээ хамт тавтъя. So presently with the onset of summer, it seems like our temperatures have gone up very quickly and are staying quite high for a number of days. So I thought, it's a good time to learn, to practice, pardon me, a breathing, which is very simple to do, not only to cool our body, but especially to cool and calm our mind. Because when the temperature goes up, when we feel hot, we get more impatient, we're frazzled, we're flustered, very easy for us to react in angry or irritated, frustrated ways. Of course, we all know about the harm of anger. So it's very good if we can do something to take care of cooling body and mind. За гинт айгу халуун болчлоо те агарын температур их гинтийн халуун болчлоо. Дээр нь удаан хугацаанд халах шинжтэй байна, үргэлжилж байна. Тэм үед бид нар өөрийнхөө биеэс гадна сэтгэл санаагаа жоохон одоо сэрүүцүүлэх тийм дарга хэмжээ авахгүй болтгүй гэж яадаг л халуун гадна талд халуун бахад дотор талд бас ингээд халаад бачимдаад бай тээ. Бачим
дарчуу байх үед бол уур унтуу тэгээд уур хорсол төрхтэй айгүй хялбар болчдөг тийм нөхцөл бүрэлдэж тийм байх тий. Тийм учраас уур ямар хортой хөнөөлтөй байлээ гэдэг бүгдээрээ мэдчихэж байгаа учраас яаж тэрийг уурлахгүй байх, уурандаа автахгүй байх, тэр нөхцөлийг яаж бүрдүүлэхгүй байх гэдэг бүхэл талын арга хэмжээг авах ёстой. Тэрний нэг нь бол энэ амьсгал байна гэж. So if you've got good concentration, within 2 to 3 minutes of doing this breathing, you can really cool yourself down. Even if you have a lot of distraction, 5 to 7 minutes, you will find you will experience effects. Maybe not the first few times you practice, but if you practice a little every day or a few times a day when it's very hot, you feel kind of a bit not uptight, then try it. It's the only way you'll find out, but it definitely works. Хэр сайн нөгөө амьсгал дээр төлөрч чадчихээн, сэтгэл тогтож чадчихээн. Тэрнээсээ болоод сэрүүцэх дээр үр дүн гардгийм байна те. Тэгэхээр сайн тогтоо төлрөөд бясалгаж амьсгалж чадах юм бол 1-2 минутын дараа гэхэд аяндаа сайхан сэрүүцээд ирэх нь байна. Нэг их сэтгэл тогтож ирэхгүй бол 6-7 минутын дараа тий айгу үр дүн харагданаа гэж байна. Дээр нь олон давтах тусмаа тий. Жишээлбэл одоо тэртээ тэр айгу халуун биш өдөрт тий. Тэр үед ингээ бачимдаад унтуцаад цухалдаад ирэх үедээ бол өдөрт 2-3 удаа хэд удаа ингээд датаад хийгээд ах юм бол үр дүн гарахтаа илүү л хурдан болно. So there are two versions and both are effective. So it just depends on what feels most comfortable for you. And what we're relying upon actually coming from especially from the Hatha Yoga tradition, is that the left nostril is our lunar, cooling, calming side. Our right nostril is our solar and the heating side. Yeah. So what we want to do effectively is use the left nostril. So the first version is just to close off your right nostril. You can use your left hand or your right hand, it doesn't matter, but keep the elbows close to the body. And then you simply breathe in and out, natural breath, not a full yogic breath, in and out through your left nostril. First version. За бидний биеийн зүүн тал нь бол сарны талаа гэсэн те илүү сэрүүн, тайван, тогтун тал. Баруун тал болохоор нарны талаа гэсэн халуун, элчтэй те энэ тал гэдэг байна. Тэгэхээр энэ дасгалыг 2 янзаар хийж болно гэсэн хоёулаа яг адилхан. Аль нь өөртөө өвтөх нэрэлийнх нь байна те. Тэгэхээр баруун гараа юм уу зүүн гараа хамрынхаа нүхийг таглах учраас энэ тохоогоо учиргүй өргөдөлгүй ядралгүйгээр бидээ ойрхон наагаад тэгээд ихнэ. And then the second version is that we actually still close off the right nostril, inhale through the left, and then exhale from the right. So you're inhaling cool, calm breath, and you're exhaling the heat. If you're just doing in and out through the left nostril, inhaling coolness and calmness, and exhaling the heat, frustration, irritability. Хоёр янзаар хийн гэсэн тийм ээ. Эхнийх нь болохоор баруун хамрынхаа нүхийг таглаж байгаа зөвхөн зүүн хамраарынхаа нүхээр амьсгалаа аваад гаргаад ахна тий. Нөгөө йогийн бүрэн бүтэн амьсгал биш зүгээр л өөрийнхөө одоо жирийн амьсгалаараа амьсгалж болно. Тэгээд зүүн хамрынхаа нүхээр зөвхөн амьсгалаа аваад гаргаад иж энэ нэг эхнийх нь байна. Хоёр дахь нь болохоор зүүн хамрынхаа нүхээр амьсгалаа аваад сэрүүн сайхан агаар амьсгалаад зүүн хамраа таглаж агаад баруун хамрынхаа нүхээр амьсгалаа гаргахдаа юу гэж бодохлоо нөгөө халуун, бачимдсан, давчдсан, унтуутсан тэр бүхний гаргаж байна гэж ингэж бодох нь. Тэгээд ээлжлээд байна. Okay, so I prefer just the in and out of one nostril, left nostril, but you can try both and see which is most comfortable for you. За тэгээд энэ амьсгалынхаа дасгалыг хий багшаа бол хэлжээ. Би бол зөвхөн хамрынхаа зүүн нүхээр амьсгалаа авч гаргая гэж та нар одоо дор бүрнээ өөрийнхөө алийг хэмээрэн тэрийгээ сонгоод хийгээрэй. Okay. So good to close your eyes. Keep your back upright. Try not to sort of come down like this because again you're obstructing your channels of concentration. So like sitting in meditation, keep upright.
нүдэ анаад нуруугаа сайхан цэгш суугаарай гэж юм те. Хэрэв бүгдч суугаад байх юм бол нөгөө судлууд маань дарагдаад сэтгэл тогтож өгөхгүй, төвлөрч өгөхгүй тийм учраас цэгш шулуун суугаад тэгээд дасгалаа. And keeping your mind focused on inhaling, cooling, calm breath, exhaling the heat, whichever nostril you're using, then this increases the effectiveness. Дасгалаа амьсгалаа анхаараад тогтоод амьсгалаа авах болгондоо нэг тийм сайхан сэрүүн тайван сайхан ирч хүч авч гинэ гэж бодоод гаргах болгондоо нөгөө халуун илч унтуу уур бачим тэрийг гаргаж гин гэж бодох юм биш. You can lower your arm, just breathe out and let the breathing return to normal. Амьсгалаа гаргаад тэгээд одоо эртийнхээрээ амьсгалаа гараа буулгая гэсэн. And take a few moments to focus from the crown of your head down to the tips of your toes. Just feel not a coldness, but a very pleasant, cool calmness in your body and your mind. За ингээд толгойхоо оройгоос хөлийнхаа улыг хүртэл бүхий л бие нэг сайхан хүйтэн биш шүү те. Сэрүүн, тайван, тогтун байна гэж мэдрээр. And then we'll continue our second meditation, focusing on the quality of gratitude this evening. За өнөөдөр шинжлэх бясалгал дээр би баярлаж талархах сэтгэлийг бясалгая гэж бодож байна. So, putting it very simply, gratitude is the act of being thankful. It is a way that we can relate to others. Талархах гэдэг бол мэдээж одоо бусдад тий ер нь
одоо ихэнх тохиолдолд бид нар бусдад хандаж баярлснаа бодох, илэрхийлэх гэсэн үг байна. And one of the very beneficial things about focusing on generating gratitude, the act of being thankful, is that it encourages other positive qualities to arise in our mind. За үүнийг бяцлагсны нэг одоо тустай тал нь юу вэ гэхээр бид нар бусдын сайн сайхан юмыг бусдын сайхан эерэг зүйлийг илүү олж харах ийм тус гардаг байна. Санах ийм тус гардаг. So it's a quality that can be expressed outwardly or simply inwardly. Maybe it's not obvious to people on the outside, but it's really important that in our heart, in our mind, we have this sense of gratitude. За энэ сэтгэлийг бид гадагш илэрхийлж бас болно хүнд баярлж талархалснаа илэрхийлж болно. Илэрхийлэхгүй сэтгэлдээ төрүүлж болох ийм сайхан сэтгэл шүү дээ гэж бусдын сайн сайхныг бодоод баярлаж талархаж байгаагаа санаж болох нь. You recognize that it's a quality that comes to your mind often, sometimes, or never. За нэг ингээд энэ сэтгэлийг бодхолоор өөрийгөө ажаарэ гэж танд баярлах, талархах сэтгэл их ойрхон байнга төрчээд төрдөггүй эсвэл хаяа юу эсвэл бүр огт төрдөггүй ч гэж болох юм. Аль нь вэ та? When we check, we have countless examples from the time we were born or even conceived to now. So many times, opportunities for us to express gratitude. За тэгвэл төрсэн цагаасаа юм уу, хийн хэвлээд бүрэлдсэн цагаасаа гэд ингээд эргээд бодох юм болвол баярлах, талархах зүйл бид нарт тоо томшгүй олон тийм одоо нөхцөл бид нарт тоо томшгүй олон удаа гарч байсан байна шүү дээ. So it's a quality that warms our hearts, and it often moves us to engage in kind and thoughtful actions, to want to return similar kindnesses to others. За ингээд талархаад ирэхлээр бидний сэтгэл зүрх өөрийн сэтгэл их сайхан халуун дулаан болоод ирдэг Дээр нь бусдууд надад тийм их ачтай байсан юм чинь би ачийг нь хариулах юмсан гэдэг Бусдад сайн сайхныг үлдэх юмсан гэсэн сэтгэл аяндаа төрнө. It's a really helpful medicine, or we can think antidote, to the mind that feels pessimistic or down or depressed or unhappy. Because when we allow gratitude to arise in our mind, our hearts, then in its place, optimism, enthusiasm, love, joy and happiness are more our experience. За тэгвэл энэ бас бидний нөгөө гуниж гутарсан сүрэг гунигалсан гэсэн нэг баяр хөөр байхгүй ийм сэтгэлийг ерөндөглж ядгаа гэж яад гэвэл баярлаж талархах чинь нэг сайхан халуун дулаан сэтгэл болохоор тэгээ баярлахын төдийгөөр л бидний сэтгэл өөрөө баяр баясгалангаар урам зоригоор сайн сайхан бодол санаагаар дүүрч идэг эерэг өөдрөг санаагаар дүүрч идэг байна. It's one of the quickest and one of the ways that we can bring our mind from down to up, more even, a more positive and more happy state of mind. And one reason is that when we bring gratitude into the mind, there's a chemical within our body that's released. It's called dopamine, one of the happy chemicals. And then we kind of, in that very moments of expressing gratitude, we experience this kind of joy, happiness, just an uplifting of the mind.
За сэтгэл нэг доошолж гутарч гуниж унаад байгаа энэ үед бол сэтгэлийг дээш нь өргөх хамгийн одоо хурдан бөгөөд амар хэлбэр арга бол баярлаж талархах сэтгэл юм аа гэж тий. Үнэхээр эн чин сэтгэлээсээ баярлаад түүнээсээ баяр баясгалан төрөөд жаргалтай сайхан болоод ирэх үед бидний биед допамин гэдэг аз жаргалын даавар ялгарч идэм байх тийм. Тэгэхээр яах аргагүй л сэтгэл өөдрөг, эерэг тийм сайхан жаргалтай болоод ирэх нь байна. So gratitude also protects us from destructive emotions such as envy, greed, jealousy, resentment. Баярлаж талархсан сэтгэл байхад бид нар атаархаж чөтөрөхгүй байх нь тийм. Атаа, чөтөө, хорсол, шунал гэх мэтийн муу сэтгэл төрөхөөс хамгаалж идэг зүйл бол баярлах сэтгэл байна. So then we'll focus on some of the benefits, so just a little space after each one to feel, acknowledge the benefit, make it strong in your mind so that it encourages you to actually practice or express gratitude. Энэ сэтгэлийн ач тусыг нь дурдаад ингээд бясалгаж явах үед зогсос хийгээд өөртөө үнэхээр тэр ямар сайхан ийм ачтай тустай юм бэ гэж сэтгэлдээ бүр баттай буулгаж аваарай тий. Ач тусыг нь мэдэх тусмаа л бид нар баярлыг талархъя гэдэг түүнд зорж тийм сэтгэл төрөх нь байна. So for example, we can think in terms of our relationships in the family, relationships with friends, relationships with work colleagues and others that maybe not so close, but still we have a relationship. So when we feel grateful for all of these different levels and kinds of relationships, express our gratitude, it strengthens our friendships, it strengthens our connection in a very positive way. За өөрийнхөө ойр дотны хүмүүсийг бодох нь тий. Гэр орныхан тий, гэр бүлийн ойрын амраг садангаа бодоод тий, найз нөхдөө бодоод өөрийнхөө хамт ажилладаг хүмүүсийг бодоод тий. Тэгээд тэр бүхэнд нь тэр хүмүүсийг байгаад нь бид нарт ачилж байдагт нь тусалж байдагт нь тэр бүхтэд нь баярлах жинхнээр баярлаж талархах юм бол тэр хүмүүстэйгээ улам л ойр дотн байх нэ гэж тий ойлголцох ойр дотн болох ийм ач тусд хөтөлж идэг байх. And then one of the great obstacles in our life causes us so much suffering and pain is that of selfishness. And so when we practice gratitude, expressing gratitude, remembering, being grateful for different things in our life, this actually counteracts and reduces selfishness. За бидний амьдралд жаргалтай амгалан байхад саат тотгоруулж идэг нэг ахтар зүйл бол бидний зөвхөн амин хуваа хичээх те өөрийгөө л гих энэ сэтгэл байж байгаа те. Тэгэхээр энэ бол биднэрт дандаа зовлон гүйдэж байдаг сэтгэлээ гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ бид нар жинхнэр баярлаад түүнийг гаргаж илэрхийлнэ үү эсвэл өөрийн сэтгэл дотроо баярлаж талархах нь аль нь ч байлаа гэсэн энэ бол бидний тэр гагц амин хуваа хичээх өөрийгөө л гэдэг тэр сэтгэлийг маань дарж байдаг, бууруулж байдаг ийм хүчтэй байна. And another benefit, if we're a person that has difficulty going to sleep
or we fall asleep, then we wake up and we worry and we can't go back to sleep, then one practice that's been found to be very helpful is before we go to bed, is to have a little notebook and write down, 3 things that you are grateful for. They can be 3 things from that day or just generally 3 things in your life. Write them down, go to bed with a happy mind and a good motivation to sleep well, to have good health, to be able to get up on the next day and do good for yourself and others. За өөр нэг тус бол нойр гутахад нойр хүрдэггүй шин орондоо орчоод түрвөөгээд байдаг юм уу? Эсвэл шүн дунд сэрчээд эргээд унтч чаддаггүй. Энэ тохиолдолд бол унтахаасаа өмнө өөртөө нэг бичиж тэмдэглэдэг тийм дэвтэртэй байвал их зүгээрээ гэж тий. Тэгээд унтахаасаа өмнө тухайн өдөр одоо сэтгэлд орж ирж байгаа 3 зүйл байна уу? Ер нь л ямар нэгэн 3 зүйлд баярлаж талархаж байгаагаа бичих нь байна тий. Тэгээ аяндаа сэтгэл нэг өөдрөг эрэг болоод ирэхлээр тэр сайхан өөдрөг сэтгэлтэйгээ орондоо ороод тэгээд тэр сэтгэлээрээ унтаад би сайхан унтаж амраад тий. Тэгээд эрүүл саруул амарсан өглөө босоод ингээд өөрийн болоод бусдын тусыг бүтээхэд маргааш өглөө би шамдъя гэдэг ийм сайхан өөдрөг сэтгэлээр орондоо орох нь тий. And then in the morning, it's a wonderful way to start the day. So with your little notebook to write down 3 things, different things if you're doing the practice in the evening. And every day if you do this, you're finding different things in your life. I mean, there are so many examples, so it's not so hard. You write them down and then you let them shape a motivation for the day, because these things that you write down, when you check, that you are the recipient of all kinds of kindness and goodness and resources, things that you need and have in your everyday life. So then your motivation is to try to repay those kindnesses. What do you need to do? You need to take good care of your mind, etc. За тэгээд өглөө босоод дахиад нөгөө дэвтэр дээрээ 3 зүйл бичих нь байна. Гэхдээ урд одоо шүн бичснээсээ урд орой бичснээсээ өөр 3 зүйлийг бодож болох нь тий. Яг үнэн хэрэг дээрээ бол бид нар өдөр болгон ингээд бичихэд ч бидний баярлаж талархах зүйл барагдчихгүй тий. Олон сайхан зүйлсүүд олдоод авах болно гэж. Тэгээд өглөө бичсэн 3 зүйлээ хараад уншаад тэгээд тухайн өдөр би өдрийг ямар санаа сэтлэр одоо угтах юм бэ, амьдрах юм бэ, тэ өнгөрүүлэх юм бэ гэдгээ бодох нь байна, тэ. Яг гэвэл тэр баярлаж талархаж байгаа зүйлээ уншихлаар зэрэг бидний амьдралд юу байна вэ, тэ. Эдэлж хэрглэж байгаа, өмсөж зүүж байгаа, идэж ууж байгаа, олж авсан боловсрал бүгд бусдаас үүдэлтэй байдаг шүү дээ, тэ. Бусдын ачаар олж авсан юмнуудаа талархаж байгаагаа уншихлаар зэрэг за би тэгвэл энэ өдөр энэ бусдын ачийг яаж хариулах вэ тий. Бусдын ачийг нь хариулахад шамдъя. Өөрийн одоо эрүүл сарвал байж тий бусдад ачтай тустай хүн байхын тулд би өөрийн сэтгэлийг сэрэмжлэе, үйлээ сэрэмжлэе гэх мэтийн зүйлийг өдрийнхөө сэтэл болгож санах нь байна. Can you think, can you feel how this might help you in your daily life? За энэ бүхнийг ингээд санаад бясалгаад үзэхлээр энэ найдлаар оролдоод үзэх юм бол надад тустай байх юм шиг санагдж байна уу гэж танд тустай байх юм шиг. And then, of course, the list goes on with the benefits, but I would like to conclude. We can say that allowing gratitude to come strongly into our mind, express it outwardly or inwardly, it increases our happiness and it reduces our depression and our self-pity, this thinking of poor me, poor I, mine, etc.
баярлаж талархлын тусыг одоо тоочоод дуртаад баршгүй гэж тэгтэй. Энэ удаа үгээр өндөрлөе зүгээр төгсгөлт нь нэг тусыг дуртахад бол баярлаж талархаж байх юм болвол тэрийг гадагшаа илэрхийлдэг байна уу эсвэл өөрийнхөө сэтгэлдээ агуулдаг байна уу аль нь ч байлаа гэсэн түүний ач тусаар бид нар нөгөө сэтгэл санаагаар гутарч гунигх өөрийгөө өрөвдөх хөөрхий одоо биелэнгчлээ биелэм гэд бодох тэр болгон арилнаа гэж тийм бодол төрөхгүй болгоно. So then we can just take a minute to bring to mind 3 things that we are sincerely grateful for. Can be from today, yesterday, the present time, or it can be generally in your life. Whatever comes to your mind, 3 things. And when you bring one thing into your mind, take a few moments to really know it. Don't just make it a quick exercise. За ингээд дор бүрнээ өөртөө сэтгэлдээ өнөөдөр болсон юмнаас юм уу өчигдрөөс юм уу эсвэл амьдралдаа ер нь нэг 3 зүйлийг өөртөө бүр нэг сайхан тогтож бодё гэж ямар 3 зүйлд талархах үнэхээр жинхнээр талархах сэтгэл төрж байна талархаж байна тэрийгэ бодё нэг бүрчлэнгээр нь бодоод зүгээр нэг түргэн баярлалаа гэдэг өнгөрөхш тогтоод бодох нь байна. And then we can bring our meditation to a conclusion by recalling the motivation we set at the beginning. Ингээд бяцлалаа өндөрлөختөө эргээд нөгөө ихэнд нь төрүүлсэн санаа сэтлээ эргээд нэг саний. And dedicating the merits, the positive imprints in our mind, together with any benefits, even the difficulties, to the fulfillment of our motivation. За ингээд өнөөдрийн бяцлаглыг хийснээр өөртөө бяцлаглаар ямар эрэг буянтай сайн үр хөрөнгө хураасан ямар ухаарл олсон эсвэл хэцүү бэрх байсан бол түүнийг ч гэсэн бүгдийг нь хамтд нь хураагаад энэ бүхний хүчээр таны энд зорьсон сэтсэн болгонд тань бүтэх болтугай гэж зориулъя. And we can also dedicate that may I frequently, regularly remember the benefits of gratitude. And may I put this simple exercise into practice, reap the benefits and spread goodness, spread joy and happiness to all that I come into contact with or even think about. Тань хураасан сайн буян бүхний шимээр би энэ талархалтай байх гэдэг энэ эрдмийг улам төгсдөгөл дээр сайжруулах болтугай гэж талархах гэдгийг мартахгүй байх болтугай үргэлж санаж дурдж байх болтугай тэгээд түүгээр өөрийн сэтгэл баяр баясгалантай жаргалтай болоод бусдад би тэр айдлыг баяр баясгалыг жаргалыг үргэлжид өгч байх болтугай гэж зөвлөе. And finally, we can dedicate that may all wars or violence, harm to others immediately cease, and may peace and harmony prevail amongst all people in this world.
Бидний хураасан энэ сайн буян бүхний шимээр энэ дэлхий дээр болж байгаа элдв дайн самуун хүчирхийлэл түрэмгийлэл харилцан биенээ хорлож хөнөөж байгаа энэ бүхэн өтөр түргэн амьрлаад хүн бүхэн хоорондоо эвтэй найртай амар амгалан оршихолтгой. Recognizing that each one of us has a contribution to make by working on our own minds, reducing the harm, the aggressiveness, the negativities, and really growing, fostering all of the good qualities. Each one of us here and in the world to do this, then the happiness, the peace would definitely increase. За энэ дэлхий дээр тайван, амгалан, жаргалтай байхад хүн болгонд ор бүрнээ өөрийн гэсэн хувь нэмрийг оруулж болтгоо гэдгийг санаарай гэж. Хүн болгон өөрийн сэтгэлд байгаа элдв муу, сүрэг, хортой зүйлсээ дараад харгислал, түрэмгийлэл, эзэрхийлэл, дээрэнгүү тэр бүхнийг одоо бусдад тэгж хандлаггүйгээр өөрийн сэтгэлд амар амгалан аз жаргалыг төрүүлээд түүнийгээ бусдад түгээж явах юм бол түүгээр бид нар энэ дэлхийн амар амгалан байхад оруулж байгаа хувь нэмэр болно. Түүнд бид бүгдээр хичээх болтугай. So thank you very much, Nashik Maitla. Баярлалаа. And I'm really grateful to each one of you who have come tonight and have come to all of the different sessions through the first half of the year. And I really would like to take this opportunity to wish you a wonderful, relaxing, happy, joyful summer. Okay. Lots of rest, lots of rejuvenation. За та бүхнийг хүрэлцэж ирсэнд өнөөдөр болон урдын олон хичээлүүдээр жилийн хагас нь өнгөрчлөө. Тэгээд энэ жилийн хугацааны хичээлүүдэд үерч байсан, бясалгаж байсан бүгдээрэнд нь маш их баярлаж байна, талархаж байна. Тэгээд 100 цаг сайхан дэлгэр цагт баяртай, жаргалтай, тайван, сайхан амраарай гэж бие сэтгэлээ тэтгээрэй гэсэн. And also I would like just to check very briefly with the cooling breath. Did anybody experience any reduction of heat? Yes? Yeah. Calmness in your mind? Anybody notice? Сайн нөгөө ихний амьсгал штэ багшин заасан те сэрүүцэх. Тэрийг хийгээд яг өөрт чинь сайхан халуун юм намжаад сэрүүцэж байгаа юм шиг тийм мэдрэгдсэн үү? Мэдэрсэн үү? Yes, most of them. Most, yeah. And then if you're doing it and you get too cold, stop. It can happen. It can happen if you have a really strong concentration, then you start to shiver, then that's an extreme, of course. Especially in Mongolia, I'm very conscious that we don't want to get too cold, especially in the summer. It's our time to warm up. But remember, keeping the body cool helps also to keep our mind cool, and that we need. You can also help by reducing the meat, the hot food that we eat. The hot meat generates a lot of heat in our body. Yeah? And not drinking alcohol. We didn't say that at lunchtime. Yeah. This also brings a lot of heat. Тий, бүр саний амьсгалыг аюу анхаарал тогтоо төлрөөт хийх юм бол бүр даарч мэдх юм байна шүү. Даардаг гэж шүү. Тэгэхээр бити таараарай. Тэр болтлоо битгий хийгээрэй гэж те. Гол нь нэг юм бачимдаал халуун оргиод ирэхлээр зэрэг яхаар гун туцаал те тэр ирч хүчийг л бууруулах гэж хийж байгаа л те. Тэгэхээр сэтгэл санаа тайван, амгалан, тогтун би бас унтуцаад халууцаад ахааргүй тийм нүнд л тустай ийм тасгал юм шүү гэ хэргийг гаргаарай гэж те. Тэгээд халуун нэмдэг зүйл бол мах гэсэн. Мах баг дээрээ 100-ны халуун цагт те. Дээр нь бас бидний халууныг нэмээд идэг зүйл бол арх те. Арх бас халуун цогцохгүй ундаа юм байна шүү гэж те.
your elders in Mongolia have lots of wisdom, especially what to eat in the seasons. So I'm sure you're all very aware of it, and then you can continue lecturing you. But I just want to encourage you, take good care of not only your body, but particularly your mind. And these things all happen. За монголчууд та нарын өвгдөдс чинь ухаалаг хүмүүс байсан шүү дээ тий. Тэгээд та нар ямар хоолунд халуун хүйтэнд юу идэж уудаг тэр ухаан нь ард одоо түмэндч ардуудад бүгдээрэнд нь байсан. Тэгээд тэр уламжлалаас ахаарай би энэ талаар одоо та нарт хэлээд авах юм юу ах вэ? Тэрийг өвгдөдсийнхаа ухааныг дагах юм бол тэгээд сайхан болно шүү дээ гэж тий. Тэгэхээр бүгдээрээ л учир шалтгаантай ийм халуун битгийгдэд бидний биед нөлөөтэй юм байна. Би өвтөж тэ эмгэгтэй болоход нөлөөтэй юм байна. Дээр нь сэтгэл санаанд маш бүгдээрээ л нөлөөтэй юм байна. Тийм учраас анхаараарай гэж тэ. And the last question is, did you find it quite easy to think of 3 things to be grateful for? Баярлах 3 зүйл олоход хэр хялбар байсан бэ? Амархан байсан уу? Олдож байна уу? Many examples, huh? Okay. So if you thought that exercise might be helpful for you in your life, then I encourage you to try. Тэгээ нэг сайхан сэтгэл жаргалтай сайхан болоод тустай байвал орхихгүйгээр тий цааш нь үргэлжлүүлээд анхааран аваад тий дадал болгоорой гэж. Баярлалаа. Thank you.